Radhakrishnan. Today we are learning another tense, that is past perfect tense. As usual, let us learn the formation first. How is the formation of past perfect tense? By the way, how was the formation of present perfect tense? The tense we have already studied. The formation of present perfect tense is subject plus have or has plus past participle of the verb or V3 form of the verb. So it is always better for us to learn everything through association. Then everything will be very intact in our memory. So how is the formation of past perfect tense? From the formation of present perfect tense, there is only a slight deviation. There is only a mild difference. That difference is in the case of the auxiliaries. Instead of have and has, here we should use had. Their past tense form. Had is the past tense form of have and has. That is the my only difference that we have here. Then how is the formation? Subject plus had plus V3 form of the verb. So this is the formation. Now let us jump to the uses of past perfect tense. What is the main use of past perfect tense? At the opening or at the very outset, I should tell you that, when we use past perfect tense, the sentence will have two clauses. One clause will be in past perfect tense, and there will be another clause, and mostly it is in simple past tense. And it is quite impossible to tell an idea in past perfect tense alone. The idea will not be so clear. The idea will not be itself complete. If we want the meaning to be complete, we must use another clause, and that clause is mostly in simple past tense. So first of all, we should remember that there will be two clauses. One is past, the clause in past perfect tense, and other is the clause in simple past tense. Then what is the use? Past perfect tense is used to express or show a past action. That is, when two past actions are referred to together. The action which happened for the first time, the first action, the very first action, is usually expressed in past perfect tense. When two past actions are referred to together, the action which happened first, or the first action, is usually expressed in past perfect tense. രണ്ട് ഭൂതകാല പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിലാദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയുന്നു. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, രണ്ട് ക്ലോസുകളുണ്ടാകും. ഒരു ക്ലോസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ്, മറ്റേ ക്ലോസ് സാധാരണഗതിയിൽ യൂഷ്വലി ഓർ ജനറലി ഓർ ആസ് എ റൂൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ക്ലോസുകൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം നടന്ന രണ്ട് ഭൂതകാല പ്രവൃത്തികളിൽ ആദ്യം നടന്നത് പറയാനാണല്ലോ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ക്ലോസ് പറയുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ ആദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തി, ആദ്യം നടന്ന ആക്ഷൻ, അത് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയുന്നു. യൂഷ്വലി വി ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് the second action in simple present tense, and then comes the first action in past perfect tense. അല്ലാതെ തിരിച്ചും പറയാം. It can also be expressed in the reverse order, and usual way is the commonest way is the most ordinary way is using in this way. The second action is expressed in simple past tense, and it is used at first, and then comes the clause in past perfect tense. അവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതല്ലേ ആദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തി. ആ ട്രെയിൻ പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തി, ദി ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. അപ്പോൾ അവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയുന്നു. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ കണക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ വെന്നോ ബൈ ദി ടൈമോ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹബീസ് സെൻറ്റൻസ് അവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പറയുന്നു. വെൻ ദേ റീച്ച്ഡ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ,
ഇനി ആദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തി നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പറയണം. ദ ട്രെയിൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഹാഡ്, വിട്ടുപോവുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലീവാണല്ലോ. ലീവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ V3 ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ലെഫ്റ്റ് ആണല്ലോ. ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ്. വെൻ ദേ റീച്ച്ഡ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ്. എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും അവൾ വിവാഹിതയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ബൈ ദി ടൈം ഉപയോഗിക്കാം. ബൈ ദി ടൈം ഐ ഗോട്ട് എ ജോബ്. അതാണ് രണ്ടാമത് നടന്നത്. ആദ്യം നടന്നത് അവൾ വിവാഹിതയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഷീ ഹാഡ് ഗെറ്റ് മാരീഡ് എന്നുള്ളതൊരു ഗെറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ V3 ഫോം ഗോട്ട്. ഷീ ഹാഡ് ഗോട്ട് മാരീഡ്. വെൻ ഐ ഗോട്ട് എ ജോബ് ഷീ ഹാഡ് ഗോട്ട് മാരീഡ്. അവർ സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ക്ലാസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വെൻ ദി സ്റ്റുഡൻസ് റീച്ച്ഡ് ദി സ്കൂൾ ദി ക്ലാസ്സസ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ്. ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ദി ക്ലാസ്സസ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി ബിഗൺ ഓർ ദി ക്ലാസ്സസ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി കമൻസ്ഡ്. അവർ പുറത്ത് പോയപ്പോഴേക്കും മഴ ശമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? മഴ ശമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അത് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. വെൻ ദേ വെൻ്റ് ഔട്ട് ദ റെയിൻ ഹാഡ് സ്റ്റോപ്പ്ഡ്. മഴ തീർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു, ശമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ദെൻ അനദർ വൺ, അവർ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും കുട്ടി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വെൻ ദേ റീച്ച്ഡ് ഹോം ദി ചൈൽഡ്, അത് ആദ്യം നടന്നത്, കുട്ടി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം നടന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഏത് ടെൻസിൽ പറയണം? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ. ദി ചൈൽഡ് ഹാഡ് സ്ലെപ്റ്റ്. ഡോക്ടർ എത്തിയപ്പോഴേക്കും രോഗി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നിർഭാഗ്യകരമായൊരു. ബൈ ദി ടൈം ഉപയോഗിക്കാം, വെന്നും ഉപയോഗിക്കാം. ബൈ ദി ടൈം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ ബി ദി സെൻറ്റൻസ്? ബൈ ദി ടൈം ദി ഡോക്ടർ റീച്ച്ഡ് ദി സ്പോട്ട്. രോഗി മരിച്ചതാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത്. ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാഡ് ഡൈഡ്. അനദർ വൺ, പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും മോഷ്ടാവ് രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി, അത് രണ്ടാമതാണ് പ്രവൃത്തി. മോഷ്ടാവ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി. വെൻ ദി പോലീസ് റീച്ച്ഡ് ദി സ്പോട്ട് ദ തീഫ് ഹാഡ് എസ്കേപ്ഡ്. സോ ദീസ് ആർ ദി വേസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് sentences in accordance with or in tune with or in line with the past perfect tense. So once again, the use when two past actions are referred to together. The first action is expressed in past perfect tense and the second action or the action which happened secondly will be expressed in simple past tense. രണ്ട് ക്ലോസുകളിൽ ആദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തി നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമടുന്ന പ്രവൃത്തി സാധാരണ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസസിൽ ഇഫ് ക്ലോസ് ഇംപ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺറിയൽ കണ്ടീഷനിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വുഡ് ഹാവ് ഓർ ഷുഡ് ഹാവ് ഓർ കുഡ് ഹാവ് ഓർ മൈറ്റ് ഹാവ് ഓർ മസ്റ്റ് ഹാവ് പ്ലസ് V3 ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാഡ്, you could have passed the examination. If you had worked hard, you could have passed the examination. This if clause can be expressed without if. നമുക്ക് ഈ ഇഫ് ക്ലോസ് ഇഫ് ഇല്ലാതെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ആ ഇഫിനെ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓക്സിലറി ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഹാഡ് യു വർക്ക്ഡ് ഹാഡ്, ഹാഡ് യു വർക്ക്ഡ് ഹാഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാഡ്. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഹാഡ് യു വർക്ക്ഡ് ഹാഡ് യു കുഡ് ഹാവ് പാസ്ഡ് ദി എക്സാമിനേഷൻ. If I had known that you were coming, I would have waited for you. അത് ഇഫില്ലാതെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഡ് ഐ നോൺ ദാറ്റ് യു were coming, I would have waited for you. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഇഫ് ക്ലോസിൽ ഇംപ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ അൺറിയൽ കണ്ടീഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഫ് ക്ലോസിൽ ഈ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. വി ക്യാൻ യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് അനദർ യൂസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. Now let us see the negative sentences. What is the commonest way of making negative sentences? By adding not to the auxiliary. Here the only auxiliary we have is had. When we add a note to the auxiliary had, we get had not in the full form, and the shortened form or the abbreviated form is hadn't. Had not, hadn't. അതല്ലാതെ തന്നെ we can also use the pure negative words and semi-negative words to make negative sentences. കൂടുതലും നമ്മൾ നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. When they
റീച്ച് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ട്രെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് നോട്ട് ലെഫ്റ്റ്. വെൻ ഐ ഗോട്ട് എ ജോബ് ഷീ ഹാഡ് നോട്ട് ഗോട്ട് മാരീഡ്. വെൻ ഐ റീച്ച്ഡ് ഹോം the child had not slept. When the students reached college, the classes had not begun. When we reached the theatre, the film had not started. So this is the way by which we can make negative sentences in accordance with the past perfect tense. പ്രകാരം നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ടാകും. ഇനി സി വി ആർ ഗോയിങ് സ്ട്രൈറ്റ് ടു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. വൺ among the 3 types of questions. Yes or no questions. See, we clearly know that for making yes or no questions in each and every tense we should use the auxiliary or the auxiliary first. Here also there is no change, here also there is no difference. For making yes or no questions we should use the auxiliary. At the beginning the only auxiliary we have in past perfect tense is had. So we should use had at the opening of the sentence or at the beginning of the sentence. Then comes the subject, then comes the verb in the V3 form or the past perfect tense. പിന്നെ ഒരു 2 രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിലും the finest way is or the best method is using the question first. ആദ്യം ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് നല്ലത്. അതല്ലാതെയും പറയാം. നിങ്ങൾ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹാഡ് ദി ക്ലാസ്സസ് ബിഗൺ വെൻ യു റീച്ച് ദി കോളേജ്. ദി കോളേജ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, when we go to the places like school, college for the usual purpose, we must not use the definite article the with it. But if it is for some other purposes rather than the usual ones, we should use the. A postman കോളേജിൽ പോകുന്നു. Postman goes to the college. പഠിക്കാൻ ഒരു കുട്ടി പോകുന്നു. She goes to college എന്ന് മതി. സ്കൂളായാലും അതുപോലെ അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലായാലും ടെമ്പിളായാലും സാധാരണ ഉദ്ദേശത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ വേണ്ട. മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. ദെൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും കുട്ടി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹാഡ് ദി ചൈൽഡ് സ്ലെപ്റ്റ്. നമ്മൾ ആ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന ക്ലോസ് ആദ്യം പറയുന്നു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. വെൻ യു റീച്ച്ഡ് ഹോം. ഹാഡ് യുവർ പേരൻസ് സ്റ്റോപ്ഡ് ക്വാറലിംഗ് വെൻ യു റീച്ച്ഡ് യുവർ ഹൗസ്. ഹാഡ് ഷീ ഗോട്ട് മാരീഡ് ബൈ ദി ടൈം യു ഗോട്ട് എ ജോബ്. ഹാഡ് ദി ബസ് ഗോൺ when she reached the stop. So these are the ways by which we can make yes or no questions. And see, we all know that for emphasis or for getting a strength, we use usually negative interrogative sentences. What is the way of making negative interrogative sentences in tune with or in accordance with past perfect tense? At the opening or at the beginning we should use instead of had, we should use the abbreviated form or the shortened form of had plus not. Had plus not, the shortened form is hadn't. നമ്മൾ ഹാഡിനോട് നോട്ട് കയറി ചുരുക്കി രൂപമല്ലേ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എംഫസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണം. ഹാഡിൻ്റെ ദി ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ദി സ്റ്റേഷൻ വെൻ ദി റീച്ച്ഡ് ദെയർ. ഹാഡിൻ്റെ ദി തീഫ് എസ്കേപ്ഡ് വെൻ ദി പോലീസ് റീച്ച്ഡ് ദി സ്പോട്ട്. ഹാഡിൻ്റെ ദി ക്ലാസ്സസ് ബിഗൺ when the students reached school. When the students reached school. Hadn't the film started when you reached the theatre. So this is the way by which we can make a negative interrogatives. Then the last type of question is interrogative sentences made with the help of question words. അനുയോജ്യമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള യോജിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ചോദ്യമാണ്. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്, പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത്? ആദ്യം അനുയോജ്യമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്. അറ്റ് ദി ഓപ്പണിംഗ് വി ഷുഡ് യൂസ് ദി പ്രോപ്പർ ഓർ സ്യൂട്ടബിൾ ഓർ ആൻ ആപ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്. Then comes the auxiliary had, then comes subject, then comes the verb. അപ്പോൾ വാട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഹൂ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് വേണ്ട. വാട്ട് ഹാഡ് ഹാപ്പൻഡ്, സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. വാട്ട് ഹാഡ് ഹാപ്പൻഡ് വെൻ യു റീച്ച്ഡ് ഹോം യെസ്റ്റർഡേ. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവർ എവിടെ പോയിരുന്നു? വേർ ഹാഡ്, ഇനി സബ്ജക്റ്റ് ദേ. ഇനി പോവുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ V3 ഫോം ഗോൺ. വേർ ഹാഡ് ദേ ഗോൺ വെൻ യു റീച്ച്ഡ് ദെയർ യെസ്റ്റർഡേ. ഇന്നലെ നിങ്ങൾ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ നിങ്ങളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? വാട്ട് ഹാഡ് ഷീ ടോൾഡ് യു
വെൻ ഷീ സോ യു യെസ്റ്റർഡേ, അവൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? വാട്ട് had he said about me when you met him yesterday? So this is the way by which we can make interrogative sentences made with the help of question words. ഇങ്ങനെ we cannot make a number of sentences, we can make useful sentences in this way. So we have already done affirmative sentences, then negative sentences, yes or no questions, negative interrogative sentences, and questions with the question words or interrogative sentences made with the help of question words. So tomorrow, see, we are meeting with the next tense, past perfect continuous tense. Okay, goodbye.